Hello everyone, myself Priyanka Patel, working as a lecturer in Vallabhbudhi Polytechnic, Navsari. Today we are going to study the subject data structure. Data structure is subject in third sem of Computer Engineering department. We are going to study the topic Introduction to Data Structure. Before we study data structure, we have to know what is data and what is information. So, the data is a collection of information. It means કે આપણે બહુ બધી ઇન્ફોર્મેશનને ભેગી કરશું તો આપણને એક ડેટા મળશે. Information may be from values, set of values or any other. This collection of data is organized in hierarchical fields, records and files. It means કે આપણે જે ઇન્ફોર્મેશન ભેગી કરશું એ ઇન્ફોર્મેશનને આપણે જે ડેટા બનાવશું એને આપણે એક સિક્વન્સમાં સ્ટોર કરવાની છે. Now, what is data structure? Data structure is a way of organizing data items. The data items જે આપણે ભેગી કરી છે એને આપણે કેવી રીતે ઓર્ગેનાઇઝ કરાવવાની છે, એને કેવી રીતે ગોઠવવાનું છે, તો તેને કહેવાશે ડેટા સ્ટ્રક્ચર. It is also a consider the relationship between data items. જે ડેટા આપણે કલેક્ટ કર્યા છે એ અલગ અલગ ડેટા વચ્ચે શું રિલેશનશિપ છે એને પણ કહેવાશે ડેટા સ્ટ્રક્ચર. હવે ડેટા સ્ટ્રક્ચરને ડિફાઇન કેવી રીતે કરવાનું? A method of representing the logical relationship between individual data items. કેવી મેથડ જે આપણે રિલેશનશિપ બતાવવાની છે, રિપ્રેઝન્ટ કરવાની છે, લોજિકલ રિલેશનશિપ શાના વચ્ચે, જે આપણે બધા અલગ અલગ ડેટા ભેગા કર્યા છે એ ડેટાની વચ્ચે જે રિલેશનશિપ બતાવવાની મેથડ હશે તો તેને શું કહેવાશે? ડેટા સ્ટ્રક્ચર. This is the types of data structure. Data structure has two types, primitive data structure and non-primitive data structure. But primitive data structure has four types. Primitive data structure has four types, that is numeric, real, character and boolean. The numeric are the integer value 1, 2, 3, 4. Real are the float value, that is 1.5, 2.5, 3.5. Next, character means the characters that are found on keyboard, ABCD and other characters. Last is boolean. Booleans means 0 and 1, true or false. Second, non-primitive data structure. Non-primitive data structure is further classified into two categories, that is linear data structure and non-linear data structure. Linear data structure further classified into four categories, that are array, stack, queue and linked list. And non-linear data structure is classified into two categories, that is trees and graph. Now, let us study what is primitive data structure and what is non-primitive data structure. Next, primitive data structure. What is primitive data structure? The data structure that is directly operated upon machine level instruction is called primitive data structure. It means કે જે machine level instruction આપણા મશીનની અંદર સ્ટોરેજ હોય, બાય ડિફોલ્ટ જે સ્ટોરેજ છે એનાથી ડાયરેક્ટલી જે ઇન્સ્ટ્રક્શન ઓપરેટ થશે તો તેને કહેવાશે મશીન લેવલ ઇન્સ્ટ્રક્શનથી ડાયરેક્ટ જે ઓપરેટ થશે તો તેને કહેવાશે પ્રિમિટિવ ડેટા સ્ટ્રક્ચર. It means કે numeric, real, character and boolean. Numeric means as I told 1, 2, 3, 4, real, character and boolean. 1, 2, 3, 4. કમ્પ્યુટરને શું સમજ પડે છે? ઓનલી 0 એન્ડ 1, ટ્રુ એન્ડ ફોલ્સ, બસ એટલું જ સમજ પડે છે. એને 1, 2, 3, 4, ABCD, 1.2, 3.5 એવું કંઈ સમજ પડતી નથી. મીન્સ કે 1 જ્યારે તમે એન્ટર કરશો કીબોર્ડમાંથી તો તમને તો મોનિટર પર 1 દેખાશે, પણ સીપીયુને નહીં સમજ પડશે વોટ ઇઝ 1, વોટ ઇઝ 2 એન્ડ વોટ ઇઝ 3. એ શું કરશે? ડાયરેક્ટલી એને બાઇનરીમાં કન્વર્ટ કરશે તો સમજશે, પણ આપણને એ પ્રોસેસ કરવાની જરૂર નથી. આપણે કંઈક બાઇનરીમાં કન્વર્ટ નથી કરતા સીપીયુ માટે, એ ક્યાંથી થાય છે? ઇનબિલ્ટ થાય છે. ઇટ મીન્સ શું કે એ મશીન લેવલ ઇન્સ્ટ્રક્શન યુઝ કરે છે, મશીન લેવલ ઇન્સ્ટ્રક્શનથી ડાયરેક્ટ ઓપરેટ થાય છે. એટલે આ બધી ડેટા ટાઈપ્સ અલગ અલગ છે, એને શું કહેવાશે? પ્રિમિટિવ ડેટા સ્ટ્રક્ચર. Next, non-primitive data structure. The data structure that is not directly operated upon machine level instruction opposite to primitive data structure. Primitive data structure નો opposite આવશે non-primitive. પ્રિમિટિવમાં ડાયરેક્ટલી મશીન લેવલ ઇન્સ્ટ્રક્શનથી ઓપરેટ થતું હતું અને નોન પ્રિમિટિવમાં ડાયરેક્ટલી મશીન લેવલ ઇન્સ્ટ્રક્શનથી ઓપરેટ ના થશે તો તેને કહેવાશે નોન પ્રિમિટિવ ડેટા સ્ટ્રક્ચર. નોન પ્રિમિટિવ ડેટા સ્ટ્રક્ચર ફર્ધર હેઝ two types, linear data structure and non-linear data structure. The data are stored sequentially in memory location. જે આપણી મેમરી છે
આપણા સીપીયુની અંદર મેમરી, ઇટ મીન્સ કે તમારી હાર્ડ ડિસ્ક જેના અંદર તમે બધું સ્ટોર કરી શકો છો, એ મેમરીમાં તમે જે ડેટા સ્ટોર કરવાના છે એ 1 by 1 સિક્વન્સમાં સ્ટોર થશે, તો તેને કહેવાશે લિનિયર ડેટા સ્ટ્રક્ચર. સિક્વન્સમાં સ્ટોર થાય એટલે લિનિયર, એન્ડ નોન લિનિયર સિક્વન્સમાં સ્ટોર નહીં થશે તો તેને કહેવાશે નોન લિનિયર ડેટા સ્ટ્રક્ચર. This is the classification of data structure. As we see, ડેટા સ્ટ્રક્ચરના બે ટાઈપ્સ છે, પ્રિમિટિવ અને નોન પ્રિમિટિવ. પ્રિમિટિવના 4 ટાઈપ્સ છે, ન્યુમેરિક, રિયલ, કેરેક્ટર એન્ડ બુલિયન. નોન પ્રિમિટિવના 2 ટાઈપ્સ છે, લિનિયર એન્ડ નોન લિનિયર ડેટા સ્ટ્રક્ચર. હવે લિનિયર ડેટા સ્ટ્રક્ચરના 4 ટાઈપ્સ છે, દેટ ઇઝ એરે, સ્ટેક, ક્યુ એન્ડ લિંક લિસ્ટ. એરે તમે ભણીને જ આવ્યા છો આગળ એસીપીની અંદર. નેક્સ્ટ સ્ટેક. સ્ટેક હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોવાનું છે. ક્યુ એન્ડ લિંક લિસ્ટ. નેક્સ્ટ સ્ટેક, ક્યુ, લિંક લિસ્ટ, ટ્રીઝ એન્ડ ગ્રાફ, એ બધું આપણા આખા ડેટા સ્ટ્રક્ચરની આપણે અંદર સ્ટડી કરવાનું છે. ઓકે, આઈ થિંક તમને ડેટા સ્ટ્રક્ચરનું ક્લાસિફિકેશન સમજ પડી છે. નેક્સ્ટ. થેન્ક યુ.